रब एक गुंझलदार बशारत, रब एक गोरख धंधा। खोलन लग्या पेचेस ते काफर हो जाए बंदा, काफर होणों डर के जिवें खोजो मोल ना खुंजी। लाई लग मोमन दे कोलों खोजी काफर चंगा। तेरी खोज विच अकल दे कम चढ़ के, तेरी पहाड़ विच थोथा ख्याल होया। लखां उंगलां गुंझलां खोल थकियां, तेरी जुल्फ दा सीधा ना वाल होया। घिग्गी बज गई सिंखां दी रो रो के, पिट पिट के चूर कड़ियाल होया। चीक चीक के कलम दी जीप पाटी, अजे हल ना तेरा सवाल होया। तेरी सिक कोई सजरी सिक तां नहीं है, चरोकनी गले दा हार हुई। ए अदोकनी जदों दा बुत बनया, नाले दिल दी मिट्टी तैयार हुई। किसे कैस नूं लगा जे इश्क तेरा, उसनूं लैला दा लेला बनाया तू। किसे रांझे नूं चढ़िया जे चा तेरा, उसनूं हीर दी सेजे सवाया तू। कोई लमकिया खूह दे विच पुट्ठा ते किसे ने धूणियां ताईयां ने। तेरे आशकां ने लखां जतन कीते, पर तू मूंह तो जुल्फां ना चाईयां ने। तेरी दीद दे कई त्रिहाए मर गए, अजे तीक ना वसल दा जुरा लब्बा। लखां सस्सियां सड़ गईयां थलां अंदर, तेरी डाची दा अजे ना खुरा लब्बा। किसे फोल कुरान दा पाठ किया, किसे दिल दा पत्रा खोलिया वे। किसे नैणा दे सागर हंगाल मारे, किसे हिक दा खूंजणा फरोलिया वे। किसे गल्लां दे दीवे दी लो थले, तेनू जुल्फां दी रात विच टोलिया वे। रो रो के दुनिया ने राह पाए, पर तू हस के अजे ना बोलिया वे। किसे छन्ना बनाया जे खोपरी दा, तू बुलियां नाल छुहाइयां ना। किसे दिल दा रांगड़ा पलंग डाया, तेरे नाज नू नींदरां आईयां ना। किसे जुत्तियां सीतियां चम दियां, तेरी बेपरवाही ने पाईयां ना। रगड़ रगड़ के मत्थे च टाक पै गए, अजे रहमतां तेरियां छाइयां ना। एक पल जे जुल्फां हटा देवें, बिट बिट तक दा कुल संसार रह जे भाई दे हत्थ विच सिंख फड़िया। बांग मुल्लां दे संग विचकार रह जे, पंडित होरां दा रह जे सिंदूर कुलिया। जाम सूफी दा होया तैयार रह जे, कलम टै पे हत्थों फिलासफर दी। मुनकर तक दा तेरी निहार रह जाए। एक पल जे खुला दीदार दे दें, साडा नित दा रेड़का चुक जावे। तेरी जुल्फ दा सांझा प्यार होवे, झगड़ा मंदिर मसीत दा मुक जावे। झगड़ा मंदिर मसीत दा मुक जावे। क्लासिक टाइम अपने यूसुफ पंजाबी दा चावां भरिया, दुआवां भरिया, मुहब्बतां भरिया, उडीकां भरिया सलाम कबूल करो आस सच्चे साईं कोलों। जिथे भी हो गए खैरी सलामती ओदी अमान में छासते वास्ते रवो। जेड़े सज्जन मित्र प्यारे राह विच रस्ते विच अपनी मंजिल वल जा रहे ने, परवरदिगार अपनी अमान विच उन्हां दी मंजिल तिकर अपड़ाए। और जेड़े सज्जन प्यारे अपने प्यारियां दी राह पई वेखदे ने, उन्हां नूं उडीक रहे ने, उन्हां नूं उन्हां दे प्यारे मिलाए। सच्चा साईं सानू हवा जी हस्ती और पानी जिहा सुभाअ अता करे। कुल दा भला ते कुल दी खैर। सज्जन प्यारियो, एक कहावत है कि हीले रिस्क बहाने मौत। लेकिन कदी तुसी गौर कीता है कि जिहड़ा हसूल है रिस्क दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे मामलात और बहुत सारे लोगों का रिस्क मुख्तलिफ हीलियां विच रखिया है।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਮੀ, ਇਹ ਰਿਸਕ ਦੀ ਵੰਡ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ। फरीदा खालिक वसे खल्क में खल्क बसे रब मां किसनू मंदा आखिए जे तिस बिन कोई ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं अनाही तालिब। सुनते रहो रब दा रेडियो, रब दा रेडियो। जो रब दा ओ सब दा ऐसे लगते रब दा रेडियो सब दा रेडियो सुनते रहो।
क्लासिक टाइम अपने यूसुफ पंजाबी दे नाल तुसीं सुन रहे हो और साढ़े नाल गोगो जी मौजूद ने। बहुत मेहरबानी, सलामत रहो गोगो जी। मलिक खादम साहब तुहाडा hunगारा आ गया जी, बहुत मुहब्बत, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं गोगो जी सोच रहा सी क्लासिक टाइम विच साढ़े एन दा नून दा जिहड़ा ज्ञान है या उन्हां दा आना है, बकौल मेजर साहब, वो बड़ा खुशाइंद और बड़ा रौनक वाला और रंगा वाला हुंदा है, जिहदे च नीलम है, नीलोफर है, निगत है, नाहीद है, नसीम सहर है, इस तरह इन्हां दी मुहब्बत, इन्हां दा प्यार साडे प्रोग्राम दा शिंगार भी है, साडे प्रोग्राम दी ताकत भी है। यकीनी तौर पे क्लासिक टाइम दे विच इन्हां दी मौजूदगी ही क्लासिक टाइम नूं एक भरवां और भरपूर बनांदी है। बाकी साडे जिन्ने भी कॉलर्स ने, लिसनर्स ने, वो तमाम तर बिलाशुबा और बिला इम्तियाज उन्नी ही मोहब्बत और उन्ने ही सत्कार दे हकदार ने और उन्हां दी मोहब्बत और उन्हां दी सांझ नाल ये गुलदस्ता, ये बगीचा, ये बाग सजदा है। असी गल कर रहे सी, मैनूं याद आया कि कोई बंदा बशर जिहदियां दो बेटियां मुख्तलिफ काम करने वाले वाल वेंगियां सन और इक्को पिंड विच सन। एक जिन्हां नूं वो गया अपनियां बेटियां नूं मिलण वास्ते गया, पता करन गया, मुख्तसर करने है इस गल नूं, ते पहली धी कोल गया ते उन्हें कहा कि ਉਹਦੀ खैर सुख पूछी। उन्हें कहा अब्बा जी फसलां गड्डियां ने, बरानी इलाका सी, सो अगर मींह पै जावे ते चंगी फसल हो जाएगी, अगर मींह ना पिया ते फिर कोई हाल नहीं। अच्छा, उन्हें कहा चलो रब करे मींह पै जावे। दूसरी वाल गया ते उन्हां दा काम बर्तनां दा सी, उन्होंने वो सुकन वास्ते रखे सन बना के, ते ओदा हाल वाल भी पूछे। उन्हें कहा भाजी अगर दो चार धुप्पां चंगियां लग जान ना, मींह ना पवे ते भांडे पक जाणगे ते रिज़्क अच्छा लग जाएगा। सो जाहिर है वो बेटी भी सी, ਉਹਦੇ वास्ते भी चलो अल्लाह चंगी करेगा। ਜਦੋਂ घर आया तो मोहतरमा ने पूछा कि हाँ जी सुनाओ की हाल चाल है। मैंने कहा जी फिलहाल तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों तक एक दा हाल बुरा होएगा। उन्होंने कहा जी वो क्यों? उन्होंने कहा जी एक नूं धुप चाहिदी है तो एक नूं मींह चाहिदा है। हुण ये कुदरत दे रंग ने, निज़ाम ने, वो किनू नवाजदा है, किनू तारदा है ते किनू डोबदा है। इस तरह ही रिस्क दी वंड थले वाली सतह ते असीं वेखीए या उतली सतह ते वेखीए। कुछ प्रोडक्ट्स बनाते ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने, कुछ सेलर ने, कुछ बायर ने, और आपो अपने काम दी, आपो अपने प्रोडक्ट्स दी मार्केट वास्ते ये जतन भी हुंदा है। लेकिन मेरी असल गल करन दा मकसद है कि किसी वास्ते वो गम हुंदा और किसी वास्ते खुशी। यदि एक मैं मिसाल दिना, अज ही साडे मित्र प्यारे गल कर रहे सी कि असी बैठे हाँ, एक फोन आया
ਔਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਡੈਂਟਰ ਸੀ, ਡੈਂਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਚ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਭਾਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲकुल ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਲੇਕਿन ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ। ਹੋ ਤੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲੋ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਲਿਫਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲਿਆਵੇ, ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੋਈ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਰਾਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰਕਨ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਕਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਡੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਿਸਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੈਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਲਾਜਗਾਹਾਂ ਵੀਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ, ਬਾਗਾਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਰਿਆਲੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਂਟਡ ਦਰਖਤ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ਾ ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੂਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਲਾਂਟਡ ਦਰਖਤ ਉਹ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਲੂਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ, ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। तन लग्या इश्क कमाल, इस तन लग्या इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल, नाचे बेसुर ते बेताल, जिस तन लग्या इश्क कमाल, जिस तन लग्या इश्क कमाल।
कमाल जिस तन लग्या इश्क कमाल। जिसने देश की शतना कीता, जिसने देश की शतना कीता, दुर दरबारों फतवे लीता, जदों हुजूरों प्याला पीता, जदों हुजूरों प्याला पीता, कुछ ना रिहा जवाब सवाल, कुछ ना रिहा जवाब सवाल, जिस तन लग्या इश्क कमाल, जिस तन लग्या इश्क कमाल। बुल्ला शाह नजर सच पाया, बुल्ला शाह नजर सच पाया, झूठा रौला सब मुकाया, सच्चियां कारण सच सुनाया, सच्चियां कारण सच सुनाया, पाया उसदा पाक जमाल, पाया उसदा पाक जमाल, जिस तन लग्या इश्क कमाल, जिस तन लग्या इश्क कमाल। ओ भैनों ते भराओ जरा रब दा रेडियो ते लाओ, रब दा रेडियो सुनो ते टेंशना मुकाओ। रब दा रेडियो सब दा रेडियो। ਰੱਬਾ ਸੱਚਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਓ ਬੰਦਿਆ ਜਗ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਇਬ ਤੇ ਆਲੀ ਜਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਗ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। क्लासिक टाइम यूसुफ पंजाबी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਿਸਕ ਦੀ ਖੇਡ। ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ,
ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੈਂਟਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਕਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਨ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੱਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੀਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣ। ਹੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੱਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਠੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਲਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਰਕਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮੈਡੀਸਨਸ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭੇ। ਸੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਬੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਤਦਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੀ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਡਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।
जो गल साडे अंदर नूं मुतमईन कर सके। मैं पहले भी अर्ज की सी काफ़ी महीनों तो यकीन करोगे कि मैं कोई भी गल वसूख नाल नहीं कर पा रहा। ਉਹਦੀ वजह की है कि मैं जो गल की मैं जो थोड़ा गौर करना वा और चीज़ों को वेखना वा या अपने मुशाहिदात या अपने तजुर्बात नूं थोड़ी नज़र मारना तो वो अपोजिट भी चीज़ां खलोतियां होंदियां ने और वो भी सच ने। सब तो वड्डा सच ते तवाज़ुन है। दुनिया और कुदरत दे विच जिहड़ा बैलेंस है तमाम चीज़ां दा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ੁਬਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਦਾ अमल बयान कर रहे हैं कि उन्हें किया बहुत कमाल वो बंदा और उन्हें बहुत आला जिंदगी गुजारी, बड़ी पुरसकून जिंदगी गुजारी, लेकिन दूसरे पासे मैं अंदर वड़ के तो किसी ने नहीं वेख्या एक नैगेटिव अप्रोच रखने वाला बंदा, वो भी उस तो ज़्यादा अच्छी पुर आसाइश और लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, जिन्हों कोई मामला या मसला नहीं है। असी ये ही थोड़ा जा होर अगे जाने तो जिवें मैं अर्ज की सी कि मुख्तलिफ इलाकों के अपना झूठ और सच और गुनाह सवाब का एक सिलसिला हुंदा है जिहदा तयन असी खिते के हिसाब नाल करने। सो यकीनी तौर पर यह भी एक सोचने वाली गल है कि जिन्हों असी इत्थे बहुत वड्डा एक मसला समझ रहे हुन्ने आ, जून मरन का वो समझ रहे हुन्ने कि बस ये तो इंज, लेकिन वही दूसरी एक सोसाइटी जिहड़े बड़े सुखी ने और तरक्की याफ्ता है उहदे विच वो कोई मसला ही नहीं है और वो एक आम जी गल है जिंदगी की। सो इत्थे भी साडे कोल वड्डे शहरां विच या दूसरे एरियाज़ दे विच मैं आके एक गल करांगा और ओनू समझने की जरूरत है कि गुंझलदार जिन्नी गल हुंदी है वो करन लग्या भी इन्नियां ही गुंझना पैंदियां ने कि उस गल नूं करन वास्ते समझण वास्ते बंदे नूं ये भी नहीं मैनूं समझ आ रही कित्थे खलोना पैंदा है, लेकिन उस गल दे विच एक ऐसा उलझाव होंदा है कि तुसी किसी भी नतीजे ते नहीं पहुंच सकते। एक रंग सुनने हैं क्लासिक टाइम यूसुफ पंजाबी तुहाडे नाल। पक्कियां गवारे दियां फलियां
ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖੁਦੇ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀਆਂ ਗਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਹਾਏ ਅੱਖੀਆਂ ਰੋਵਣ ਝੱਲੀਆਂ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਇਓ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖੁਦੇ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀਆਂ ਗਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਖੂਦਾ ਮਿੱਠੜਾ ਪਾਣੀ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਖੂਦਾ ਮਿੱਠੜਾ ਪਾਣੀ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਹਾਏ ਰੁੱਲ ਗਈ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਇਓ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖੁਦੇ ਮਾਇਆ ਪੱਕੀਆਂ ਗਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਅੱਖੀਆਂ ਰੋਵਣ ਝੱਲੀਆਂ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਇਓ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖੁਦੇ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀਆਂ ਗਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਰਜ਼ਾ ਹੀਰ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਮਾਇਆ ਮਲੰਗ ਗਵਾਇਆ ਮਾਇਆ ਮਲੰਗ ਗਵਾਇਆ ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਦੀ ਪਾਕ ਹਵਾ ਵਰਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਰਾਹ ਵਰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰਾ, ਤੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਮਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਮਾਇਆ ਮਲੰਗ ਗਵਾਇਆ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸਾਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਟੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਦੀ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਵੀ ਟਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਮਾਮਲਾਤ ਵੱਡੀ ਸਤਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਨੇ ਕਿ ਅਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਮਨ ਹੋਵੇ। गोरकन की चाहेगा कि कोई कभी मरे ना। हस्पताल वाले कभी चाहेंगे कि कोई बीमारी ना होवे या डॉक्टर कोई चाहेगा कि कोई बीमार ना होवे। मेडिकल स्टोर वाले की चाहेंगे कि कोई दवाइयाँ ना खावे। कोई डेंटिंग पेंटिंग वर्कशॉप वाला चाहेगा कि कभी किसी का कोई एक्सीडेंट ना होवे, कोई गड्डी टुटे भजे ना। सो अगर ये चाहन या ना चाहन ये नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। क्योंकि नेचर अपने तवाजुन नाल अपनी राह ते अपने रस्ते ते अपनी
रफ्तार नाल टुरी जा रही है, चलती जा रही है, अपना काम ही करती जा रही है। यही काफ़ी अर्से तो साड़ी एक गल चल रही है कि बाई बर्थ बाई जीन्स जो पैदा हो गया उन्हें वो करना ना तुसी रोक सकते हो, ना किसी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਸੂਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਤੇ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਰੰਗ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਪਵੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੱਦ ਤੱਕ हैरान भी होया, हैरान को हाथ तक हैरान भी होया और परेशान भी होया क्योंकि मैं मुसलसल 48 घंटे एक दोस्त ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਉਹਦੀਆਂ ਐਪੀਸੋਡਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼। ਅਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਸਤੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਜੱਸੁਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ 48 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਵੇਖੇ
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਲੋਕ ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਅਮਲ ਤੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਬਬ, ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਵੋ, ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ। ਜੋ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਔਰ ਇਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਾ ਟੋਰਾਂਗੇ। माही बड़ा पछतानिया तेनू करके प्यार वे हो, मैं ते माही बड़ा पछतानिया तेनू करके प्यार वे, जिंदगी नू रोग लगा जानिया, जिंदगी नू रोग लगा जानिया तेनू करके प्यार वे। बड़ा पछतानिया तेनू करके प्यार वे, जिंदगी नू रोग लगा जानिया, जिंदगी नू रोग लगा जानिया तेनू करके प्यार वे। हाय मैं ते माही बड़ा पछतानिया तेनू करके प्यार वे। कुछ चंगा नहीं हो लगता है, रहनिया उदास कुछ चंगा नहीं हो लगता है, तेरे बजन माही सुंजा वेड़ा लगता है, तेरे बजन माही सुंजा वेड़ा लगता है, की करा मैं मैनू तेरा
मैं पंजाबी पंजाब दे रहण वाला सदा खैर पंजाब दी मंगदा हां मोती किसे सुहागण दी नੱਥਦਾ हां टुकड़ा किसे पंजाबण दी वंगदा हां रब दे बंदे रब दा रेडियो सुनदे रहो रब दा रेडियो ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ क्लासिक टाइम यूसुफ पंजाबी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਝੂਠੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਗਲਾ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਰ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਖੱਟੀ ਬੱਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਸ਼ਊਰੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਾਸਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮੁਤਮਈਨ ਵੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ और मैं आस करना वा कि मेरे बहुत समझदार मुहब्बत और प्यार वाले और गल नूं बहुत आसानी नाल समझा देने वाले सज्जन प्यारे आएंगे और गल समझाएंगे और जेडे दोस्त सिर्फ शौकीन ने कॉल करन दे मेरी बहुत अर्ज है उन्हें के कि वो सिर्फ कम अज कम मैनू सुनन दे मैं सुनना चाह रहा उन्होंने दोस्तों उन्होंने को राय लेना चाह रहे हैं कि एक ही मामला ने सो ज़रूर तशरीफ लियाओ
ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਅੰਮੇ ਤੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भाई यूसुफ साहब की हाल है? जी मेहरबानी, शुक्रिया। हेलो जी जी मैं सुन रहे हैं जी, गल करो, अपना नाम ही दसो। असल विच परेशान नहीं होना, क्योंकि जिंदगी का तसलसल मैं बयान किया कि जिन्हें जो करना है उन्हें करना ही करना है, तुसी रोको या ना रोको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मेहरबानी, थोड़ी आवाज़ थोड़ी घट आ रही है, जरा उच्ची बोलो जी। ठीक है जी, हुण ठीक है जी। हाफिज कासम अर्ज कर रहे हैं सर। जी दोबारा नाम दसिया जी। हाफिज कासम अर्ज कर रहे हैं सर। हाफिज कासिम साहब, तुसी काम की करते हो? जी मैं सर पहले तो एक ब्लाइंड हाँ, अच्छा, ते दूसरा? मैं सर घर ही हाँ, फिर वक्त ऐसा मेरे को मसरूफियात नहीं है जो अच्छा करता हूँ। अच्छा हाफिज साहब, तुसी प्रोग्राम सुन रहे हो? जी बिल्कुल सुन रहे मैं हैं की पूछ रहे हैं सर। तुसी कह के दोवें बंदे मुतमईन ने, मैं तुसी क्योंकि मना कर दिता तो कोई तारीफ लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर, ते सिर्फ इन्ना ही आखांगा तो दोवें मुतमईन ने, तो ओदी वजह जेड़ी मैंने समझ आई है वो दो लाइनें ही ने कि बहुत करीब रहकर भी अनाएं एक जैसी हैं। हाँ हाँ, बहुत करीब रहकर भी अनाएं एक जैसी हैं। मुखातिब वो नहीं करते, तकल्लुफ हम नहीं करते। अगर इस खाते तकल्लुफ की जगह तो कोई होर लफ्ज है जी हाफिज साहब, जरा थोड़ा नजर मार लेना। चलो बहरहाल जी बिल्कुल ठीक तुसी कह रहे हो, मैं ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਤੇ ਚ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ जी जी ਜਾਂ ਮੁਖਾਤਬ ਔਰ ਤਕੱਲੁਫ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲਫ਼ਜ਼, ਤੇ अगर ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ तो फिर सब कुछ ठीक है। ठीक ठीक है फिर सब कुछ ठीक जी, बहुत मेहरबानी हाफिज साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। ਵੇਖਨੇ ਆ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 93 जी अपना नाम दसोगे? मोहम्मद मुनीर साहब। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ? सर मैं फर्नीचर कार्विंग काम करना सर। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ? सर प्रोग्राम जो होने थोड़ी देर पहले गल दी की डेंटर पेंटर दी, हाँ हाँ, जी गड्डी वज जानी तो बड़ा मैं परेशान होंदा ते बाद च खुश होंदा कि मेरे को कस्टमर आया है। सर इसी तरह ही मैं इस चीज के बारे सोच रहा था कि मेरे नाल किसी बंदे ने किया धोखा। अच्छा, क्योंकि काम दे विच मेरे को उस बंदे ने पैसे मैं भी लिखे ने अपने को, उन्हें भी लिखे, मगर वो बंदे ने मेरे को 7,000 रुपये बाद लिखे है। ठीक है। मैं उस चीज के बारे सोच रहा था कि इस तरह भी होंदा है कि ऐसी गड्डी वजदी जो मैं कोई धोखा करदा है तो धोखे दे विच बंदा फिर अल्लाह पाक ओहदे कोलों ले लैंदा उस चीज दा सिला लेंदा। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि उस बंदे नूं मिलदा है ना कि उस बंदे ने धोखा कीता है, ते उस बंदे ने फ्रॉड जिस बंदे ने कीता हुंदा है उस बंदे उस चीज दा नतीजा मिलदा है फिर। ठीक है ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। ऐसी तरह कहना चाहें कोई नफरत भी गल ना सुना सकते हो कोई भी। अच्छा जी, ठीक है, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सारा अब्दुल कयूम कोटम आलम जी। हाफिज साहब अब तो आता शोर सुन रहे हैं जी, आप सब की पूछ रहे हैं ਅਸੀਂ? हाँ और थोड़ी आवाज भी ब्रेक हो रही है, जरा थोड़ा बोलो, पता जी लगे। सारा हम ठीक है जी ठीक है। आप सब की कहना चाहोगे ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? जी जी सर ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ब्रेक कर गई। हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? जी बिस्मिल्लाह। मीर असगर कर रहे हैं जी, मोड़ इमनाबाद तो। जी बिस्मिल्लाह जी। जी बहुत शानदार टॉपिक तुसा चूज किया है। मैं पहली दफा ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम सुन रहा। जी मेहरबानी। अर्जे कि तुसा फरमाया कि गलत करने वाला भी मुतमिन है और ठीक करने वाला भी मुतमिन है। हाँ हाँ। अर्जे है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान नू कुछ ज़मीर अता कीते ने बरूए कुरान। इहदे विच एक नफ्से अम्मारा और दूसरा नफ्से लवामा। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि असी कुछ गलत करिए ते रब सानू ओदे तों हदायत ना दवे, क्योंकि वो आदल है। वो नहीं चाहता कि कल हशर वाले दिन साडे विचों कोई भी उन्होंने ये जवाब दे सके कि मैनू तो इस गल का पता ही नहीं सी, ना तेरी कुदरत मैनू रोकिया, ना मैनू कोई इस्तारा मिलिया। जदों इंसान गलत करन लग जाए ना चिल्ला, ते एक बारी ओदा ज़मीर उन्होंने जरूर झंझोड़दा है कि भाई इन्ना कम करे, लेकिन वो अपने नफ्से अमारा दे हथों इन्ना को बेबस हो चुका होंदा कि अल्लाह फिर भी उन्होंने तनहा नहीं छड्डदा। फिर ओदा नफ्से लवामा जिहड़ा ना ओदे ते वर्क करना शुरू करता है। यानी एक बारी उन्होंने जरूर एहसास हुंदा, एक बारी नहीं काफी अच्छा उन्होंने एहसास होता है कि मैं गलत किया है, मैं गलत किया है, मैं गलत किया है। फर्क पता कितने है? अल्लाह जी ने जदों शैतान नू आख्या ना कि तू ये गलत किया है, उस आख्या नहीं मैनू तू गुमराह किया है। जदों अल्लाह जी ने आख्या ना कि तू मेरे ते इल्जाम लाया, हालांकि गलती तो आपकी थी, उस आख्या जिवें तू मैनू गुमराह किया मैं तेरी सीधी राह ते बवांगा और मैं तेरे बंदियां नू गुमराह करांगा जिवें तू मैनू कीता। अच्छा मोहतरम की ना दसिया तुसी? मीर असगर अली जी। जी अपना असगर साहब ये मैनू दसो कि उस शैतान दे विच लवामा और अमारा है भी? शैतान दे विच भी लवामा और अमारा है। उत्थे वर्किंग नहीं हो रही? मैं अर्ज करना। और दूसरा चलो वो तो जिस तरह विंग है, तुसी ये दसो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा बेटा ओदे विच अमारा और लवामा नहीं सी हैगा? मैं ये अर्ज करन लगा हूं। या हजरत लूत अलैहिस्सलाम दे जेड़े बच्चे सन उन्हां विच लवामा और वो नहीं सी हैगा अमारा? मैं यही अर्ज करन लगा हूं। अल्लाह ने जितने भी जिवल अकूल पैदा किए ने, दो मखलूकात ने ना, एक भी जिवल अकूल ने और दूसरा दूजे अकल नहीं रखते। वो क्यों? जेडे जिवल अकूल ने ना, अच्छा नहीं, जिवल अकूल ने जेडे अपने अमाल दे जिम्मेदार ने। ठीक है। हजरत अली अलैहिस्सलाम को एक शख्स आया, मैं तुहाडी इस गल दी हुण जेडी गल करन लगा, सरकार नू आख्या गया सरकार अल्लाह जी ने इंसान नू अगर मजबूर बनाया कि कुछ दी जिबिलत ही ऐसी है कि अल्लाह ने उन्हें तखलीक किया कि तू गुनाह करना, क्योंकि अल्लाह ने दोज़ख भरनी, अल्लाह अंदर मैं जिन्ना और इंसानां नू ते फिर ओदे विच सरकार उन्हां दा की कसूर है? अगर हाँ जी जी मैं करने लगा, मेरी गल पूरी कर जी जी कि अल्लाह आंदा कि मैं जिन्ना ते इंसानां दोज़ख नू भरना है। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब इंसान तो मजबूर है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने आख्या, वो खड़ा सी, सरकार फरमाया अपने एक पैर खड़ा चुको, उस अपना पैर चुकया। सरकार आख्या इनू जमीन ते लाया बगैर दूसरा चुको, उस आख्या जी ते मैं नहीं कर सकता, मैं डिग पवांगा। सरकार आख्या बस अल्लाह ने इंसान नू इतना ही कातर बनाया है कि ओदे अगे दो राह रखियां ने। अल्लाह जी किसी नू या ते सीधी राह देंदे या सीधी राह नहीं देंदे, गुमराह नहीं कर। अच्छा मोहतरम एक चीज ध्यान च रखना कि ये भी कुरान पाक दे विच ही है कि मैं जिन्नू चाहां उन्नू हिदायत दवां। जी मैं यही अर्ज करन लगा। तुसी एक मिनट, ये साडी ना बड़ी लंबी चौड़ी गल हो जाएगी। मेरा ख्याल है मैं थोड़ी रेस कीते सन जेडे क्वेश्चन, उन्हां वल मेरे ख्याल है कि जांदे साडे ना जिन्ना टाइम है ना प्रोग्राम दा
जी वो खत्म हो जाएगा। बहुत मेहरबानी। जी मैं वापस आने लगा अपने मौजू ते ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੌਜੂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨਫਸ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਬਦਬਖਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਰੱਸੀ ਦਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਪਟੇਗਾ। ਬਸ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇਕੀ ਤੇ ਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਦੀ ਤੇ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਤਮਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਮਾਨਾਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਨ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਨ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਬਰਥ ਔਰ ਬਾਈ ਜੀਨਸ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬਾਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ, ਇਤਮਾਨਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੱਬ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਸੂਫੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਇਤਮਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਮਈਨ। ਅੱਛਾ, ਮੁਤਮਈਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਤੇ ਨੇ, ਬਦ ਇਤਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਵੰਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮ ਦੀ, ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ तेरी आस ते मैं जीवा माही दिया बागां विच बूटा खिले चंबेली दा, डोले दिया बागां विच बूटा खिले चंबेली दा, खोल के बैठी हाँ बूहा दिल दी हवेली दा, माही दिया बागां विच बूटा खिले
विच बूटा खिले चंबेली दा मेरे हथ दियां लीकां सुकियां किती लेख वदन बेरुखियां मेरे हथ दियां लीकां सुकियां किती लेख वदन बेरुखियां अल्लाह जाने क्या बनसी मेरी किस्मत में लीदा खोल के बैठी हाँ खोल के बैठी हाँ बूहा दिल दी हवेली दा माई दियां बागां विच बूटा खिले चंबेली दा ढोले दियां बागां विच बूटा खिले चंबेली दा अंजुआं दियां तस्बीहां पढ़ियां दी तांग दे विच मैं खड़ियां अंजुआं दियां तस्बीहां पढ़ियां दी तांग दे विच मैं खड़ियां ढोला नहीं आया चन चढ़ पिया पैली दा खोल के बैठी हाँ खोल के बैठी हाँ बूहा दिल दी हवेली दा माई दियां बागां विच बूटा खिले चंबेली दा ढोले दियां बागां विच बूटा खिले चंबेली दा नाई सजना दी लारी ओ मैं मनता मन मन हारी नाई सजना दी लारी ओ मैं मनता मन मन हारी लख तावीज कीते पैदा आया न थेली दा खोल के बैठी हाँ खोल के बैठी हाँ बूहा दिल दी हवेली दा माई दियां बागां विच बूटा खिले चंबेली दा ढोले दियां बागां विच बूटा खिले चंबेली दा ओखे सजना नाल न जैसिनो दुख देवण भी कदों जैसिन ओखे सजना नाल न जैसिनो दुख देवण भी कदों जैसिन आजिज सजना दे दिल नाल निखेली दा खोल के बैठी हाँ
ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਖਿਲੇ ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ। अस्सलाम वालेकुम, मैं बोल रही हूँ अनिका सईद ते तुसी सुनदे रहना रब दा रेडियो, सब दा रेडियो, रब दा रेडियो। ਅਮਿਤੋਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੱਸੀ ਸੰਘਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। क्लासिक टाइम यूसुफ पंजाबी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖਨੇ ਆ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂ ਬਾਰੇ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? जी अपना नाम दसोगे? मैं नवीद बुखारी बोल रहे हैं भाई। जी बुखारी साहब सौंगे सो तुसी ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं मैं दसा कि आज गया पाकपतन गया सी दरबार से। अच्छा। तो उधरों पे आया तो कच्ची नींद है, कदी सो गया कदी उठ गया, थोड़े प्रॉब्लम सुनना सी। हाँ हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੱਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਪਿਆਰ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਸੁਫ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਰਾਸਤ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਬਰਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਸ ਹੈਲੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਟੱਪ ਤੇ ਫਿਰ जी 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 इंशाल्लाह जी अगली दफा आज दे टॉपिक ते गल करांगे। बहुत मेहरबानी जी। ओके खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। की कहना है मेरे ते एतबार नहीं। हाँ मतलब तेनों तेरे ते एतबार नहीं। अच्छा। उनके पिंडों कहां ते आंदे होणगे। हाँ मैनू इस बने दे ते एतबार नहीं। वाह 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 बहुत ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਸਰਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਈ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਬੜੇ अपना मोहतर बंदे भी आने जी जी बिस्मिल्लाह। और छोटी जी मिसाल मैं अपनी दे देना वा। मेरा ऑपरेशन होया ते पट्टी उन्होंने कहा कि जी जेड़ा बंदा ऑपरेशन दे दरमियान मौजूद सी ना पट्टी करने वाला, हाँ हाँ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 45,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੱਬ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਇਦੇ ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਗਲਪੁਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਫਰਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਰਕਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਫਨਾਸ ਕੀਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਜ਼ੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੇ ਮਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਚ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਗਾ ਪੱਕ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਿੱਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ 2-3 4-5 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਪੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਬਾ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਰੇਗਾ।
ਵੀ ਅੱਬਾ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੇਗਾ ਸ਼ਗਾ ਪਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐਸੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਕਿ ਜੀ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਐ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਕਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਟਰ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਟਰ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਖਾਕਰੂ ਭਾਵੇਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗਟਰ ਤੇ ਖੋਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇ ਫਸਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਫਸਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਊਂਠ ਬੰਨਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਲਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਸੁਬਹ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਊਂਠ ਬੰਨ ਲਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਲਾ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ ਠੁੱਡਾ ਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੇਡ ਸੁਆਬਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਕੋਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी 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 वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक हैगी जी? बिस्मिल्लाह, अपना नाम दसो जी। सर जी मैंने एक सवाल का जवाब दो जी। अपना नाम पहले दसो। मेरा नाम खिजर हयात जी। बिस्मिल्लाह दो तो गल करदा जी। बिस्मिल्लाह जी जी। सर जी, अल्लाह ताला इश्क पैदा कीता है, इश्क भेजा है दुनिया ते है। हाँ जी। कोई विछड़ के आदन के जो जुदाई होंदी है वो इश्क होंदा है, कोई आदन जो मिल जावे वो इश्क होंदा है, क्या होंदा है? अच्छा है, इश्क ही है। हिजर और विसाल दोवां दी आपो अपनियां लस्तां ने, ठीक है जी। जुदाई हिजर है और मिलना विसाल है। लेकिन इश्क नूं पहले समझना बहुत जरूरी है। पहले तो जिहड़ा सब्जैक्ट पढ़ना है ना जी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ मालूमात होनी चाहिए है जी, ठीक है सर जी। ये कि ना बाद औकात कुछ इश्क दी दुनिया दुश्मन हो जाती है, उसका की करना चाहिए? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ੋ ਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਏ। अच्छा, मेरी एक चीज मैं तुहानू दसां खिजर साहब जी सर, कदी भी आशिक कोलों ना माशूक जुदा नहीं हुंदा। एक फीलिंग हुंदी है, इश्क हुंदा ही होवे जिहदे विच कोई लोभ लालच ना होवे, सिर्फ और सिर्फ माशूक दी कुर्बत, ओहदा दीदार ही तुहाडा हासिल हुसूल हुंदा है। उत्थे सर जी उत्थे दुनिया दुश्मन है कोई। अच्छा, ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖਿਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਟੋਟਲੀ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाहीद गल कर रहे हैं जी। बिस्मिल्लाह जी। आया नू ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। हेलो जी जी, आवाज आ रही ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। अच्छा हाँ जी।
ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ? ਜੀ ਜੀ ਕਰਮ 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 ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਦੁਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਡਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੋ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਣ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਚ ਗੱਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਆਣ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਹੀ ਕਾਲ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 950 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਿਗਤ ਕਿੱਥੇ? ਨਿਗਤ ਸਈਦ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੂੰ? ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਈਦ ਹੈ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਕਿੰਨ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖਲਾ ਉਹ ਕਮੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਰ, ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਆਈਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੀ ਬਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੀਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਬਹਾਨੇ ਮੌਤ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਬਹਾਨੇ ਮੌਤ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਠੀਕ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਮਿਹਨਤ ਰਿਜ਼ਕ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਬਗੈਰ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਗੈਰ ਹੀਲੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਸੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ नहीं ये ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਖਤਲਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਤਹਜਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਜਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੇਟ ਜਾਵੇ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ, ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਤਕਾਲ ਪਾ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਸਰ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਇੰਝ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਜਦੇ ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਸਮ ਚ ਐਸੀ ਰੂਨਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਨਰ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਥਿੰਗ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੌਂਡ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਉਂਝ ਦੀ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬੌਂਡ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬੌਂਡ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਓਗੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ, ਬੌਂਡ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਕਿਆਤ ਕੇ ਗੋਲਕਨ ਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਬਹ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀੜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਮੌਤ। ਅੱਛਾ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਬਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਮਸ਼ਰੂਤ ਹੈ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ
ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੋਰਕਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਤੌਰ ਨਾਂ ਤੇ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਜਾਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਸ ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਹਿਲੂ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸ਼ਦੀਦ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਜੇ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਚਲੋ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੱਪ ਪੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਕਤੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦਰਿਆਫਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਇਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗੋਰਕਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਆਪਸ ਚ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਆਪੀ ਜਾਂਦੇ ਤਮਾਮ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਕਬਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੋਰਕਨ ਵੀ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਹਿਮ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਣਾ ਅਹਿਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖਣਾ,
ਇਹ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਉਹਦਾ 70% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨਾਹੀਦ ਸਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ एडिक्ट रही हाँ कि गेम खेलन में लग गई। ठीक है। कंप्यूटर ते कार्ड्स जेडी जी। और बाज़ औक़ात हुंदा सी कि मैं इस वेले फारिग होके अगर पढ़न ते मेरा मूड नहीं कोई करता पिया ते मैं आराम नाल कंप्यूटर ऑन कीता ते मैं कार्ड्स खेलूं और यकीन करो कि फजर दी अज़ान हो जांदी सी और मैनू हुंदा सी कि मैं विन करना है। मेरी गेम अगर तो मैं गेम विन कर ली है तो फिर मैं 1 खेलिए 2 खेलिए 3 खेलिए उस तो बाद मैं कह जाती फाइन। तो जे मेरी गेम फस गई है, मेरे को गेम नहीं निकल रही, तो मैं ढिल भावें फजर हो गई है जो होवे तो मैं उदों तिकर उन्होंने जिन्नी देर तक मेरी गेम विन नहीं सी मैं छड्डदी नहीं सा। ठीक। अच्छा, हुण इहदे च मतलब 2-3 चीज़ां ने। एक ते क्यूरियोसिटी है बंदे दे विच कि किन्नी क्यूरियोसिटी है। ठीक है। ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਔक़ਾਤ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਬਾਜ਼ ਔक़ਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਭ ਬਾਜ਼ ਔक़ਾਤ ਇਹ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਚ ਵੀ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं तुहानू सिर्फ रीजन दसनी कि बस औक़ात एबनॉर्मैलिटी च भी फॉल कर जाती है चीज कि तुसी मतलब इन्नी देर तक एक लिमिट हुंदी है हर काम दी, जिस तरह असीं कहने ना हद हुंदी है हर चीज दी, ते ਉਹ हद तो ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਆਕਾਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ 1-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚ ਨਾ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਮ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਲੀਜ਼, ਕਰੋ ਸਿਰਫ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਚ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ऑन एयर कर देनी है तो बहुत सारे सुनने वाले सुन लेंदे ने और मेरे वास्ते बहुत तमानियत वाला काम है कि किताब एक छाप के फिर मैनू ओनू होए कि किताब मेरी कौन खरीदेगा, मेरी किताब कित्थे रुलदी फिरेगी, मैनू कित्थे चुक के रखांगी। मैं ते दीवाने गालिब जिहड़ी इन्नी वड्डी किताब है ओहदा हशर वेख के ते मैं ते कन्नां नूं हत्थ लानी कि किताब की तोब वाला जिहड़ा है ना वो मैनू कोई नहीं है। अच्छा, फिर सर होर एक गल होई सी जिस दिन हुंदी सी पई लास्ट मोटिवेशन ते गल हो रही थी ते पता नहीं मैनू बड़ा अच्छा लगा कि और अच्छा भी बड़ा लगा और थोड़ी जा दुख भी होया कि तुहाडे नाल 4-5 साल तो जुड़े होने दे बावजूद तुहाडे नालों लोग ज्यादा चंगी तरह मैनू जानदे। तुसी पता नहीं कोई गल कीती सी
ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਸੂਕ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਸਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਅਵੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਹਿਦੂਦ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖਾਤੂਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹਵਸ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਰਾਏ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਫੀਸ ਬਿਲ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੋ ਨਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਸਰ? ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅੱਜ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਔਰ मैं ਦਿਆਂਗਾ। सर मैं ऐसे वास्ते ऑनर कहता है कि मैं शायर ही नहीं है, मैं कोई राइटर ही नहीं है। आहो तुसी ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अच्छा सर, हाँ 2 लाइना जी, स्पेशली सिकंदर साहब वास्ते। जी बिस्मिल्लाह। शीशे मूरे ठूंगे मारदी चिड़ी नू किंज समझावां, शीशे मूरे ठूंगे मारदी चिड़ी नू किंज समझावां, दूजे पासे जो चेहरा है वो भी तेरा है। वाह वाह, थैंक यू सर। वाह, बहुत अल्लाह भी, बहुत अल्लाह, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। जी नाहिद साडे नाल सन और काफ़ी तफसीली मौजू दे उत्ते उन्हां दी गलबात जो मैं चाह रहा सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है आवाज सुन ली है तू कुड़िए। क्यों कित्थे रहनी है, मैंने पहले ये दसे ना कित्थे रहनी है। कज़न है नाहिद दी है कज़न। ठीक हो? मैं ठीक हाँ, तू मेरी भी कज़न ही है। सब कुछ है। खैर थोड़ी सामने खैर हो सुनाओ, सब खैर सुख मामला ठीक ते सब ठीक है। चलो शुक्र शुक्र करो। आ जाया करो, ताकि मेहरबानी आ जाया करो। कोई मतलब है वेखे एक रंग अगर घट होवे ना तस्वीर चों ते वो फिर सारी दी सारी सुन्नी सुन्नी जी लगती है। बहुत शुक्रिया। हाँ याद की तरफ से। हाँ जी याद कर दियो। हाँ ते सानू भी याद है। हाँ हाँ आहो याद ठीक भुलदा कोई भी नहीं। चलो तो अच्छी गल है ते ना ही भुलना चाहिए। हाँ साडे कोल ही होने। हाँ बिल्कुल ए हो नहीं सकदा शो ना सुनिए। हाँ हाँ और दस सारी होंदी है। हाँ हाँ ते फिर दिल करदा कि हम सुनी जाओ बस। हाँ कभी कभी ताड़े को गल्लां नहीं होंदियां। आहो कभी कभी दिल करदा सिर्फ सुनना है। हाँ हाँ तो एटलीस्ट सुन रही नहीं है। सन सारे ने सुन रही नहीं है। हाँ हाँ अच्छा लग रहा होंदा है। हाँ कभी मूड नहीं होंदा ना हाँ हाँ कि आज नहीं बोलना, आज नहीं बोल सकते, ठीक है, आज कुछ कह नहीं सकते, आज सुनना चाहते बस। बस यह मामला तो मेरे तुसी याद किया, बहुत शुक्रिया। लेकिन
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਲਾਮਤ ਦੀ ਦੁਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਹੀਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਆਹੋ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਟਾਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ। ਪੱਲੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੱਲੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਦੁਆ। ਹਾਂ ਜੇਬ ਚ ਪਾਇਆ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੋਂਡ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੋਂਡ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਜੇਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੋਂਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਹੀਦ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਹੀਦ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਹੀਦ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਜ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਹੀਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਗਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਕਜ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਆਹੋ ਕਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਨੌ ਰੰਗ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਨੌ ਰੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਖਲੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂ ਸਵੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਮਾਪੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੋ ਘੜਿਆ ਸੋ ਭੱਜਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਕੀਰ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਾਮੂਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰਿਸਕ ਕਮਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਣਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਦੇਣਾ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੋਰਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁਲਤਾਨ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਫੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲਪਾਈ ਕਰਵਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਲਕਨ ਕਾਫੀ ਏਜ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸਪਤ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹੀ ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਕਤਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖਬਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਫੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜੁੜੀ। ਸਹੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਫੇਰਾ ਪਾਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਸੁਫ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਗਰ ਚਾय ਬਣਾ ਰਹੇ ਚਾय ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜੁੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੈਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਘਰ ਦੀ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੱਤੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਜੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਚੱਲ ਜੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਚ ਕਈ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਲਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆਣੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਚ ਸੱਚੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਵੀ ਖਾ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਮੁਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਇੱਕ ਸਹੀ। ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋਬਾ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੋਬਾ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਬਾ, ਫਿਰ ਤੋਬਾ, ਫਿਰ ਤੋਬਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਦਫਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਗਾਫਿਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੋ ਰਸਤੇ ਕੇ, ਗਲਤ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਹੀ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਤਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਮਲ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਕਤ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਸਰਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾਤ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੰਗੋ, ਸਭ ਦੀ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੈਰਾਂ ਦਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਸੱਚਾ ਰੱਖੋ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਹ ਫਸਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਔਰ 18ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਂਚ कराई ना कौन सही है कौन नहीं सही। ठीक है, उस हिसाब से मैं फैसला। अगर एक बंदा उन्होंने घर चो एक बंदा आ रहा है कि पूरे घर ਨੂੰ बचा रहा है, अगर मैं उन्हें दसांगी कि अगर इंज करके घर सही हो रहा है ना, तो मेरे नजरिए च ते यही है इंज कर लो, कर लेना चाहिए। ठीक है, घर बचाना चाहिए और घर ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ 18ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜੇ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਤਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਕਿੱਲ। ਹਾਂ, ਉਹ 18ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ 21 ਦੇ ਹੋ, 3 ਗ੍ਰੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਹਰ ਫੀਲਡ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਘਰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੈਰ ਦਾ ਅਮਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਮਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਮੀਨਾਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਘਰ ਜਦੋਂ ਬਚਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਖੈਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ,
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਚਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। आज ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਂਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸੀ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨਿਗਤ ਸਈਦ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਟੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਨਕਲੂਡ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਟੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੋ। ਸਾਵਾਂ ਕੀਤੀ ਵਫਾ ਰਵੇਗਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੋਤੀ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨੱਥਦਾ ਹਾਂ, ਟੁਕੜਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਵੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਅਮਿਤੋਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੱਸੀ ਸੰਘਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ।